رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز احباب، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے جن بابرکت ہستیوں کے لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت تطہیر نازل فرمائی، ان میں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، نفیسہ، زکیہ، سیدہ فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیھا، آپ کی ذات والا صفات بڑی عظمت اور بڑی رفت کی حامل ہیں، جن کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کا لقب بھی ملا، سیدۃ نساء العالمین کا ٹائٹل بھی ملا، جن کو ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے، ام السبتین بھی کہا جاتا ہے، ام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام بھی قیامت والے دن، اور عظیم ہستیاں اولیاء جن کی نگاہیں جھک جائیں گی، وہ پاکیزہ ہستی ہمیں ہر لمحے ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی شان رفت کے بارے میں سوچنا چاہیے، کلام کرنا چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے کوئی تخفیف یا تنقیص کا پہلو نظر آئے. اس حوالے سے آج کل جو پورے عالم اسلام میں ایک کرب اور دکھ کی کیفیت ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے ہی دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کیا دیکھ رہی ہے. آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے علم بلاغت کی روشنی میں، تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کرب اور کیفیت، تکلیف کی کیفیت میں ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی لخت جگر نور نظر کے حوالے سے نہ صرف پوری کائنات حساس ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات ارشاد فرماتی ہے کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میری فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیھا ان کو خوش کیا انہوں نے مجھے خوش کیا. تو آپ نے اس حوالے سے جو ایک تکلیف دہ عمل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پیر خانہ اور آپ کے اساتذہ اور بڑے بڑے اکابرین علماء، صوفیاء، صالحین وہ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی اچھا رد عمل سامنے نہیں آتا. تو آپ دیکھیں یہ جو تکبر اور غرور ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے بہت سارے ایسے مناظرین جن کی مثالیں آپ نے اپنی زندگی میں خود دی ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا اور تباہ و برباد ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. امت اس میں یہ فرقہ واریت پیدا کرنے والی بات ہے. خود اہل سنت کے ہاں ہمارے احباب وہ کرب کا شکار ہیں. اس کرب کو کس نے دور کرنا ہے؟ یہ آپ نے دور کرنا ہے. آپ کو رجوع کرتے ہوئے کون سی مطلب ایسی چیز مانے ہے؟ حضرت سیدہ پاک کی ذات ببرکات کو دیکھیں. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور، آپ نے دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں ایک جنازہ گزرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ قد وجبت. لوگوں نے اس کی تعریف کی جنازے کی تو حضور نے فرمایا اس پہ واجب ہو گئی. کیا واجب ہوگی؟ جنت واجب ہو گئی. پھر ایک میت گزری تو لوگوں نے اس کی توہین کی اور بتایا، توہین نہیں کی بلکہ لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو حضور نے فرمایا اس پہ بھی واجب ہو گئی. کیا؟ اس پہ واجب ہو گئی دوزخ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط کام کرتا تھا اور اس کے اعمال سیئہ اس کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہاں پہ بھی آپ نے یہ کہا واجبت، یہاں پہ بھی واجبت، تو کیوں یہ واجب ہو گئی؟ اس پہ جنت اور اس پہ دوزخ کیوں؟ فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جو چیز تمہارے نزدیک بری ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے، جو تمہارے نزدیک اچھی ہے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے. تو پوری دنیا کے علماء اس پریشانی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ اس پہ اپنی ضد پہ، اپنے عناد پہ آپ کھڑے ہیں. تو یہ قابل افسوس ہے اور یہ آپ کے لیے بھی قابل افسوس ہے. جہاں پہ قرآن مجید میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے بارے میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس ذات ببرکات پہ اگر کوئی اس طرح آواز بلند کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے تو شعور توبہ اس سے چھین لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیض سیدہ پاک کو بھی حاصل ہے. یہ شعور توبہ جو ہے نا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے سوچیں. اور اس کرب کی کیفیت سے امت کو نکالنے کے لیے آپ دیکھیں آپ کی جتنی بھی خدمات اور وہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ ایک ایسا مرحلہ ہے
किसी मकाम पे आप रद्द ख़वारिज करते हैं, सब उलमा ने आपका साथ दिया, रद्द रिफ्स में सब उलमा ने आपका साथ दिया, मगर इस मरहले पे सारे के सारे उलमा आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं, क्यों? को आप किसी गहरी खाई में गिर चुके हैं, उससे निकलिए। क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की शफ़ाअत वो इसी मज़म्मत करें जी ये इसी हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं कि ये शदीद तरीन हम इसकी मज़म्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, और जो किया है ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का कल्ब पाक इससे नाराज़ नहीं हुआ, सईदा पाक सलाम अलैहा आपकी ज़ात बरक़ात नाराज़ नहीं, अल्लाह करीम की ज़ात भी नाराज़ है, और पूरा आलम इस्लाम इस करब, तो उसी के अफसोस के लिए और मज़म्मत के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और मैं क़िबला पीर जी सरकार हुजूर को इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि आप भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन। हाज़रीन मोहतरम और नाज़रीन मोहतशम, आज इस हवाले से मेरी एक खुशकिस्मती भी है कि मैं अपने दो असातिज़ा के दरमियान सैंडविच हूँ। मेरे दाएँ और मेरे बाएँ मेरे दो असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले दो हस्तियाँ, और फिर मेरी दो डिक्शनरियाँ भी मेरे साथ दोनों जानब बैठी हैं। ये एक मज़म्मती वीडियो है, एक मज़म्मती पैगाम है जो कि आप सब अहबाब के सामने, और फिर खराज तहसीन की भी ये वीडियो है। दोस्तों, आज हम उस हस्ती पाक की बारगाह आलिया में खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं, और जिन नाम लेने जा रहे हैं जो हुजूर की ज़ुर्रियत में सबसे आला है, हुजूर की ज़ुर्रियत में जिनका मुकाम सबसे बड़ा है, वो हस्ती पाक जिनको सरकार द्वारा ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया, वो हस्ती पाक जिनको फरमाया कि मन अब गज़हा फ़क़द अब गज़नी, कि जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वो हस्ती पाक जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहा फ़अब्बानी, जिसने इनसे मोहब्बत की फ़कत मुझसे मोहब्बत की। दोस्तान गिरामी, पिछले दिनों एक मौलवी अशरफ जिलाली नामी एक शख्स ने जो शान सईदा कायनात में गुस्ताखी करके एक पूरे आलम इस्लाम को एक तशवीश की लहर उसमें दौड़ा दी है, खुसूसन सुन्नी उलमा और सादात घरानों में जो एक परेशानी इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी गई है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं आपके सामने। अशरफ नाम रख लेने से कोई अशरफ नहीं होता कि जब तक कि वो उसके मुँह से कोई कलमा खैर ना निकल जाए। और दोस्तों, दो बातें हैं, आज जामी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि नौज़बिल्लाह, मुझे तो उसका वो जो जुमला है, जो कुफरिया जुमला, मुझे तो वो दोहराते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं नकले कुफर नबाशत के तहत ये अर्ज़ करूँगा कि ये जुमला कहना आसान है कि आप ख़तावार थी नौज़बिल्लाह, या ये जुमला कहना आसान है कि या अल्लाह मुझसे गलती होगी माफ़ कर दें मैं ख़तावार। इन दोनों में से आसान जुमला कौन सा है? लेकिन उसने वो ये नहीं कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ख़ता मुझसे हो गई। सईदा पाक के बारे में उसने कोई रुजू या ऐलान रुजू और माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी बात दोस्तान गिरामी कि ये सिलसिला आगे कहाँ जाता है, मैं खराज तहसीन, हम साथ साथ हैं उलमाए किराम के। सबसे पहले मैं पीर इमरान शाह साहब जो कि साहिवाल से एमएनए हैं, उनका जिस सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ है, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं सादात घराने से। कतई नज़र सियासी मामलात, सियासी रंजिशें भी उनसे होती रहीं, सियासी मुखालफतें भी, लेकिन कल उन्होंने एक लाजवाब मज़म्मती करारदाद पेश की असम्बली में, कौमी असम्बली में, और वो मंजूर भी होगी। उनके साथ साथ मैं पीटीआई के एमएनए अली मोहम्मद ख़ान को भी और एक ख़तून रुकन कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने सईदा पाक की इस गुस्ताखी के हवाले से आवाज़ उठाई और वो मज़म्मती करारदाद मंजूर हो गई। दूसरी, उलमा किराम के कुछ वफ़द ने इस दजाली को और उनके चट्ठों बट्टों को मुबाइले का चैलेंज किया है। मैं भी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और हर तरह से मुबाइले के इस चैलेंज में उन उलमा किराम के साथ, उनमें से सबसे आम नाम सैयद मुनव्वर जमाती जो कि आस्ताना आलिया मुहद्दिस अलीपुरी
नारोवाल शरीफ के जानशीन हैं उन्होंने, और फिर हमारे फैसलाबाद के बहुत बड़ा नाम, बड़ा आम नाम हज़रत साहबज़ादा सैयद हसन मुजतबा साहब, जो बड़े अल्लाह वाले और बड़े जानिसार सैयदज़ादे हैं, उनको भी मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और साथ साथ हाफिज़ाबाद पीर शबीर शाह साहब के आस्थाने के फैज़ याफ्ता अल्लामा अफजाल हुसैन नक्शबंदी साहब, उन्होंने भी ये चैलेंज कबूल किया, उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ, दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। और मैं उनको अपनी हर तरह की नाकस टूटी फूटी खिदमात, इल्मी, अमली, जिस्मानी, माली, हर तरह की खिदमात जो है वो उनको पेश करता हूँ। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है दोस्तों कि मुझे और आपको ये दुनिया में भी सईदा ज़हरा का दरवाज़ा नसीब रहे, आखिरत में भी सईदा ज़हरा का दरवाज़ा नसीब रहे। और दोस्तान गिरामी, मैं दुआ करें सईदा कायनात के दर का हमेशा कुत्ता रहूं, मुझे हजूर बीबी सईदा कायनात मखदूमा कायनात के साथ निस्बत सगाना हमेशा सलामत रहे। और आज जामी साहब ने अपने वालिद गिरामी का एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ा, वो मैं शेर पढ़ के बात को ख़त्म करता हूँ कि आ सैयदतुन्निसा बी असमत तन्हा, आ सैयदतुन्निसा बी इसमत तन्हा, मखदूमा कायनात मर्दो ज़न्हा, उम्मे हसनैनो बिनते खैरुल बशर अस्त, ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह ताला आप सरकार के सईदा पाक के सदके, आपके बाबा जान के सदके, आपके प्यारे लखते जिगर दोनों शहजादों के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें अहले बैत और सहाबा किराम के साथ हमेशा अदब मोहब्बत वारफ्तगी का ताल्लुक़ कायम दायम रखे। और दोस्तों, इस बेअदबी की वजह से जो सहाबा किराम की गुस्ताखी का सिलसिला चल निकला है, मैं उसकी भी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ कि इस बदबख्ती के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बादल अंबिया, उनकी गुस्ताखी शुरू हो गई। मैं तहे दिल से इसकी मज़मून जो राफ़ज़ी लोग हैं उनकी मजम्मत करता हूँ, उनकी मरम्मत भी करता हूँ। अल्लाह ताला इस गुस्ताखी के सिलसिले को ख़त्म कर दे और हमारे सब के हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। अब मैं अपने किबला उस्ताद अल करीम प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तखार सियाल साहब, उनको के हवाले माइक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त से बचाए कि जिस वक्त वो ज़माना, जिस ज़माने में हुज़ूर सैयद कायनात या हुज़ूर के आले अतहार या सहाबा कराम पे कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जाए और हम ज़िंदा रहने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक न दे। अज़ीज़ व गिरामी, सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक में यार ईमान है और अहले सुन्नत वल जमात, जो कि उनका असल तुर्रा इम्तियाज़ ही अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर का नामे नामी, हुज़ूर की आले अतहार भी हुज़ूर का ही जिस्म का हिस्सा है। हज़ार बार बशोयम दहन बमश्को गुलाब, उनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। सैयद कायनात का इसमें ग्रामी हमारे इस गलीज़ मुँह से लेना ही बहुत बड़ी जसारत है। वो तो रहमत कायनात हैं, हमारे ऐब और हर चीज़ को उन्होंने छुपा के अपनी रहमत में हमें जगह अता फरमाई। सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुज़ूर के लखते जिगर मखदूमा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहा, आपकी ज़ात पे गुफ्तगू करना ये हमारे बस की बात नहीं है। और फिर आले सुन्नत का ही ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि हम इफ़रात व तफरीद से महफूज थे, उनकी निस्बत ही सिर्फ़ हमें काम दे रही है। और ये तो गैरों का काम था कि जिनको जो है ना वो ताकीम करना, उनके उमूर में आपस में हकम बना देना कि फ़लाँ फ़लाँ ख़ता पे था, फ़लाँ ये था। ये हमारे सुन्नत का ये वतीरा नहीं है, अलियाज़ु बिल्लाह। और ये पता नहीं किस साजिश ने हमें ये दिन दिखा दिए। रब्बुल आलमीन इन दिनों से बचाए। मखदूमा कायनात हों या सैयदुल आलमीन के सहाबा कराम हों, हम सब उनके पाँव की खाक और खाक दर खाक भी होना ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। उन लोगों जो हज़रत फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जिन्होंने भी इर्तिकाब गुनाह किया है, उनको मैं बार बार
یہ الدین والنصیحہ کے تحت ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ سید کائنات کی بارگاہ میں وہ اپنا سلام عیز پیش کر کے اپنی توبۃ النصوح اور تجدید ایمان بھی کرے۔ رب العالمین جو ہے وہ ان کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتا۔ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، سید العالمین کی ذات کے بارے میں۔ اور پھر سید کائنات جن کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں، کیا سید کائنات کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہے؟ حضور سید کائنات کی روح کو تکلیف نہیں ہوئی ایسے الفاظ سے ایسی سوچ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو سید العالمین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت اور بقول اقبال کہ سیدہ مخدومہ کائنات کو 3 نسبتیں ہیں، اس لحاظ سے پوری کائنات کی خواتین سے افضل ہیں۔ اسی عقیدے پہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ کرے اور اہل سنت میں جو بندہ اپنے آپ کو شمار کرے اور ایسے الفاظ جو کہ مکمل طور پہ دلالت النص نہیں عبارت النص کے ساتھ گستاخی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سوچ سے ایسے الفاظ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس آڑ میں جو دوسروں نے اپنا کام شروع کر دیا، جن کا شروع سے ہی کام یہ تھا رافضیت، اس کی رو میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور سید العالمین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے، اور بقول اقبال روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اس سوچ اور اس تحریک سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وما علیھا الا البلاغ۔